Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Sabtu Menggapai Keberkahan. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai acara tersebut, marilah kita membaca surat Al-Waqiah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متقئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن
اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan sholat subuh dan juga bertemu dalam kajian Sabtu pagi bersama pesantren Leadership Primago. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan serta umatnya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad semoga diberikan syafaatul uzma di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan berganti tahun 2026. Tentu yang paling sering atau mungkin kita suka dengar bahwasanya di
pergantian tahun ini kita diajarkan untuk bermuhasabah, diajarkan untuk mengevaluasi sudah sejauh mana perjalanan kita di tahun 2025. Resolusi-resolusi yang sudah kita buat di awal tahun 2025 kemarin di bulan Januari sudah sampai mana target pencapaiannya. Maka pada kajian Sabtu pagi pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang waktu. Kenapa? Karena waktu adalah sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata waktu itu berharga sekali. Al-waktu athmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih mahal harganya daripada emas. Maka judul kajian kita pada hari ini adalah tentang kemana saja waktu yang telah kita pakai atau waktu yang telah kita gunakan. Sebelum kita memulai kajian kita tentang waktu, kemana saja waktu kita akan mulai, kemana saja akan waktu itu dipakai, mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dan selalu dalam keberkahan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dina solihan akromul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita kirimkan Al-Fatihah juga untuk orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah lapangkan kuburannya, Allah terangi kuburannya, dan Allah jadikan kuburannya salah satu dari taman surganya Allah, dan jangan jadikan kuburannya salah satu dari nerakanya Allah. Alladzina solihan akromul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya untuk orang-orang yang telah berkontribusi, telah berpartisipasi dalam setiap kegiatan Primago, baik dari pertama kali Primago berdiri sampai saat ini. Semoga Allah tambah rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala balas segala kebaikannya dengan triliunan kali lipat pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadina solehan akromul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya untuk diri kita yang saat ini sudah berjuang, yang sudah menemani kita, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sukses, yang bahagia, yang dapat membanggakan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina solihan akromul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, ayah bunda, abang kakak, pemirsa di channel YouTube Gerakan Ayo Peduli Sesama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba
yang nonton video ini, coba tulis di komentar ya, di komentar YouTube tulis siapa yang merasa kalau misalkan baru baru aja kemarin masuk sekolah atau baru aja kemarin Januari menentukan target, sekarang udah naik kelas, ya kan? Sekarang udah hampir tercapai targetnya. Atau yang baru mulai mondok, tahu-tahu udah pulang lagi. Nah, itu coba tulis ya di kolom komentar. Nah, mungkin kita sempat ngerasa kayak gitu ya. Ini padahal baru baru aja kemarin Januari. Kayak baru kemarin ngerasain Ramadan, udah mau Ramadan lagi gitu ya. Baru kemarin kita bareng-bareng di bulan Agustus merayakan kemerdekaan Indonesia, sekarang udah bulan Desember lagi. Baru kemarin kita euforia ya, timnas masuk Piala Dunia, udah gugur lagi gitu ya. Jadi itu itu tandanya waktu itu berlalu sangat cepat. Nah, waktu ini sangat penting, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an tentang waktu. Yang kita sama-sama sudah sering hafal suratnya. Surat ini juga dulu ketika mau pulang sekolah suka kita baca dulu gitu ya sebelum berangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah kok berfirman dengan waktu? Di ayat keduanya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar. Ada kata benar-benar ya. Jadi bukan prediksi ya, bukan menghayal. Ya, tapi ini ada kata-kata sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Rugi. Jadi Allah sudah kasih tahu di Al-Qur'an bahwasanya kita sebagai manusia itu, ini sebagai manusia ya, bukan cuma sebagai orang Islam ya kan, bukan innal mu'mina ya, tapi ini innal insana, insan, manusia, orang yang punya akal, orang yang hidup ya, lafi khusrin, sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Rugi bukan untung. Nah, gimana caranya biar kita nggak rugi? Nah, Allah sudah kasih tahu di ayat setelahnya ya. Jadi di ayat pertama demi masa, Allah berjanji demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Di ayat ketiga, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini yang pertama, orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu disebut dengan iman, kepercayaan atas dipercaya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, alladzina amanu, beriman. Nah, karena kita masuk yang beriman, kita beruntung gitu ya. Alhamdulillah, ruginya udah mulai berkurang gitu. Yang tadinya ruginya 100% udah berkurang lah jadi 30. Terus yang kedua, wa amilus solihat, dan yang mengerjakan amal soleh, yang mengerjakan perbuatan baik, perbuatan baik. Nah, salah satu perbuatan baik seperti apa? Misalkan tersenyum kepada orang yang sedang banyak masalah, atau tersenyum kepada setiap orang yang ketemu gitu, nyapa. Nah, itu salah satu sedekah juga ya. Itu juga salah satu amalan baik. Atau menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan. Kita ngelihat ketika pulang, ngelihat ada batu, terus karena mengganggu jalan atau bahkan mungkin membuat celaka, kita pinggirin. Nah, itu juga termasuk ke dalam amal soleh. Atau ini kan santri-santri sedang liburan nih sekarang ya. Nah, di rumah habis makan cuci piring sendiri, ya kan, seperti di Primago, habis makan cuci piring sendiri. Habis cuci piring sendiri, cuciin piring yang lain, cuciin alat masak yang lain. Nah, itu juga termasuk ke dalam amilus solihat, membantu perbuatan baik, membantu ke kedua orang tua. Selain itu, yang sudah pasti wajib
yaitu sholat 5 waktu, ya kan. Kalau ada, saya pernah baca tuh di tweet apa X ya. Jadi ada postingan katanya orang non muslim ini, orang nonis yang merasa amazed ya, yang merasa takjub dengan Islam gitu ya. Wah, amazed banget nih sama orang-orang yang agamanya Islam. Kenapa? Salah satunya daily check-in. Daily check-in rutin 5 kali. Wah tuh, daily check-in rutin. Jadi kalau kita yang orang Islam, kita setiap hari ketemu sama Allah, kita setiap hari ibadah untuk Allah 5 kali sehari. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya, 5 kali sehari. Mungkin beberapa ada yang agamanya yang ketika ibadah itu ya seminggu sekali, atau ya seminggu sekali ya, paling sedikit seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya, seminggu 3 kali. Nah itu eh kita sebagai orang Islam 5 kali sehari. Obat aja 3 kali ya kan, obat 3 kali sehari. Nah ini kita orang Islam 5 kali sehari. Selain itu dia amazed, selain daily check in, setiap waktu, setiap hari 5 kali selalu cuci muka gitu. Makanya kalau orang Islam tuh kusem-kusemnya tuh enggak kusem ya, mukanya tuh hitam, enggak, bukan kusem gitu ya, tapi hitam ya emang kulit gitu ya, bukan yang kusem. Nah itu tuh. Habis itu wudu ya kan, jadi kita 5 kali sehari kita berwudu. Setelah itu, setelah berwudu apalagi? Sholat. Nah sholat 5 kali sehari. Olahraga sendi. Ya kalau di postingan itu bilangnya olahraga sendi. Jadi gerak selalu gitu ya. Nah itu adalah amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan amilus solihat, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat watawasau bil haqqi. Nah ini saling tawasau. Wasau, so itu tawasau itu adalah saling menasehati. Wasiat, nah wasiat tuh dari kata waso yusi gitu ya. Waso, nah itu adalah watawasau bil haqqi, yang saling menasehati kepada kebenaran. Ingat, saling menasehati kepada kebenaran. Benar, bukan yang kayak misalkan kita ngingetin orang lagi ngambil rambutan di pohon tetangga, kita ingetin, yang punya datang. Jangan, itu ngingetin itu bukan termasuk ya, karena itu nyolong ya kan. Tapi mengingatkan, udah, ketika ada teman kita lagi mau ngambil mangga punya orang lain, ketika lagi ngambil rambutan di pohon orang lain, kita keingetin, udah izin belum sama yang punya. Nah itu adalah mengingatkan. Baru kalau udah izin, oke, kita bantuin ya kan, kita bantu, saling membantu gitu. Terus watawasau bil haqi watawasau bis sobri, namanya mengingatkan, ada yang gampang ya kan, ada yang gampang, ada juga yang tidak mudah diingatkan. Jadi harus sabar, kuncinya adalah sabar. Kita udah ngingetin, ngapain sih izin ya, ngapain izin ke tetangga, paling kalau izin gak dikasih, ya sabar aja ya. Jadi mengingatkan, watawasau bil haqi watawasau bis sobri, mengingatkan dengan kebenaran dan mengingatkan dengan kesabaran. Jadi harus saling mengingatkan. Itu jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia itu adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang bukan orang yang untung. Jadi kalau waktu yang kita gunakan selama ini, dari kita lahir sampai sekarang, itu waktunya banyak tidak dipakai untuk hal-hal yang baik, itu adalah rugi. Kita bisa rugi ya. Tapi kalau misalkan dari awal sampai dari kita lahir sampai hari ini, waktu kita dipakai untuk hal-hal yang baik ya kan, waktu kita dipakai untuk hal-hal yang baik, maka kita termasuk orang-orang yang untung ya. Nah coba nih sekarang untuk pemirsa di channel YouTube Ayo Peduli Sesama nih, coba tulis di kolom komen ya. Nih kalau pagi bangunnya tepat waktu apa enggak?
Yo, siapa yang bangunnya tepat waktu bilang saya ya di kolom komentar. Terus, nah ini yang belajar, ya kan saya juga termasuk masih belajar gitu ya. Apakah sudah sungguh-sungguh ketika belajarnya di kelas atau ketika di luar kelas sungguh-sungguh nggak nih belajarnya? Coba tulis. Nah, terus kalau kita lagi main, banyaknya kalau misalkan kebanyakan main lupa belajar, terus lupa sama sholat nggak nih? Coba tulis ya. Nah, ini untuk kita yang untuk santri-santri, para pelajar ya yang nonton video ini, coba tulis. Terus ketika waktu itu berlalu ya kan, kadang-kadang kalau misalkan orang udah azan, wah, baru azan, ntar aja deh, belum komat. Orang udah komat, ntar aja deh, masih rokaat 1. Udah selesai sholatnya, ntar aja dah, masih ada waktu kok, masih lama 2 jam. Udah jam 2 lupa sholat zuhur. Baru inget, ntar aja deh, pas mau asar. Nah ini dipepet-pepetin ya kan. Nah ini jangan kayak gini ya, karena sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Nah ini pengingat untuk diri saya pribadi juga, dan kita sama-sama mengingatkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah kullukum ra'in, pemimpin, pengasuh. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, para wali santri atau siapapun yang sudah punya anak gitu ya. Yang sudah punya, nggak cuma punya anak secara psikologis ya, psikolog apa? Biologis ya, atau bukan cuma anak yang kita punya anak yang secara biologis, tapi juga secara ideologis. Maksudnya adalah kita sebagai guru ya, untuk teman-teman yang belum menikah, sebagai guru atau yang mungkin sudah menjadi dosen gitu ya. Kira-kira sudah menjadi contohkah untuk mereka gitu ya? Dengan di waktu sholat, ketika sholat datang, apakah sudah bisa menjadi contoh? Terus ketika lagi sibuk, apakah masih sempat mengingat Allah? Nah ini yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri, kita muhasabah ya, kita muhasabah diri, kita introspeksi. Kalau misalkan belum, yuk sama-sama kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Sama-sama kita perbanyak waktu bermain dengan mereka, karena umur itu nggak mungkin mundur ya kan. Umur itu nggak mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1, nggak mungkin. Pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus sampai umurnya seperti Nabi Muhammad di 63 tahun ya, maksimal 63. Atau bahkan lebih, dikasih Allah untuk umur yang lebih panjang dari itu, alhamdulillah. Ada juga yang kurang dari itu. Ya kita nggak tahu kapan waktunya kita dipanggil sama Allah, tapi yang paling pasti dan yang paling utama adalah kita persiapkan, kita perbanyak bekal kebaikan kita untuk nanti ketika sudah di waktunya kita tidak menyesal. Ada di dalam surat An-Naba bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal pengen lagi pengen hidup lagi gitu ya. Jadi ternyata nikmat yang paling orang tuh akan ngerasa bersalah itu ketika udah nggak ada gitu ya. Orang akan merasa bersalah. Kayak contoh kita lagi sehat kayak gini ya, kita wah bebas, kita makan apa aja. Coba kalau lagi sariawan, aduh mau makan nggak enak, dalam hati pengen makan A, karena lagi sariawan rasanya jadi nggak enak gitu ya. Jadi nikmat sehat itu akan dilihat ketika kita lagi sakit. Nah makanya jangan sampai kita merasakan sakit dulu baru kita tahu nikmatnya sehat, tapi kita sama-sama yuk jaga kesehatan
jaga kondisi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memberikan manfaat, supaya kita bisa terus melakukan waktu kita itu yang baik-baik saja. Nah, jadi di sini adalah untuk anak-anak, untuk santri itu bertanggung jawab atas waktunya belajar, waktunya ibadah. Nah, kita sebagai orang tua, yang sudah punya anak itu adalah bertanggung jawab atas waktu mendidik dan memberi teladan, ya. Yang paling itu tuh teladan tuh, yang paling yang paling susah tuh menjaga keteladanan kita, ya. Bahkan keteladanan, karena anak kecil itu adalah peniru yang ulung, peniru yang handal. Kita bilangnya ketika misalkan ketusuk paku bilangnya aduh gitu kan, atau ketusuk paku bilang astagfirullah ya Allah. Nah, itu beda tuh. Nanti ketika anak kita misalkan kejadian yang sama, ya kan, atau digigit gitu, bukan bilangnya aduh, tapi astagfirullah ya Allah sakit. Nah, jadi kita sebagai orang tua, ketika kita ada di hadapan anak-anak, kita berusaha untuk menjaga dan memberikan teladan yang baik. Kalau kita pengen anak kita bangunnya pagi, ya kita juga harus bangun pagi. Kalau kita pengen anak kita rajin sholat, ya kita juga harus rajin sholat. Pengen anak kita sering membaca Al-Quran, ya kita contohkan. Karena yang paling baik adalah berdakwah dengan dakwah secara keadaan, dakwah bil hal gitu ya. Nah, terus kalau misalkan udah kasih teladan anaknya nggak mau, ya kita ingetin. Nah, ini yuk kita sholat bareng. Kita sudah kasih teladan, masih tidak ngeh orang anaknya, yuk kita ajak bareng-bareng. Udah diajak masih nggak mau juga. Nah, Rasul sudah kasih tahu kan bagaimana cara kalau misalkan melihat kemungkaran, ya. Man minkum ro'a mungkaron fal, apa yang pertama? Fal yugoyiruhu, merubahnya dengan biyadihi, dengan tangannya. Tangannya bukan cuma mukul, tapi diajak, yuk sini, bukan gitu, tapi yuk sini yuk gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa pakai tangan, kita kasih dengan bilisanihi, dengan ucapan gitu ya. Jadi mengajak, apalagi kalau sekarang ya, kita bukan lagi di era zaman-zaman VOC ya, zaman-zaman penuh dengan kekerasan gitu. Jadi kita sama-sama mengingatkan, ya, sama-sama ngingetin. Santri-santri ya pesantren leadership Darut Tarqiyah Primago yang kami banggakan, santri hebat. Nah, ini untuk santri nih, santri hebat bukan santri yang paling pinter, ya, tapi santri yang paling pandai menggunakan waktu. Bangun nih, kalau misalkan di Primago kan, kalau misalkan di pesantren tidur jam 10, jam 11, dibangunin pasti jam 4, jam 3 gitu ya. Coba di rumah kayak gitu juga ya, bangunnya tanpa disuruh, bangun tanpa dibangunin, ya kan, bangun tanpa disuruh. Sholat tepat waktu, dengar azan sebelum azan atau 5 menit 10 menit sebelum azan sudah langsung ke masjid, ya. Sholatnya berjamaah untuk yang laki-laki, ya, yang laki-laki berjamaah ke masjid. Terus, nah ini nih, bukan berarti libur sekolah itu berarti kita libur belajar, karena belajar bisa dari mana aja. Ustaz dulu punya temen, sekarang juga masih punya gitu ya, punya temen ketika liburan kan, kita sama-sama di Gontor gitu. Pulang liburan, kalau teman-teman yang lain itu pada jalan-jalan gitu ya, atau memanfaatkan, yuk kapan lagi kita jalan ke sini mumpung di luar gitu. Kalau teman Ustaz enggak, dia enggak ikut yang kumpul-kumpul, tapi dia mencari peluang untuk magang. Loh, bayangin, ya kan, anak SMA ya, ketika itu masih kelas 3 ya, kelas 3 kelas 4 atau berarti kelas 9 atau kelas 1 ya, pulang ke rumah itu pas liburan, bukan
bukan lagi kumpul-kumpul sama teman, tapi apa? Magang. Magang untuk apa? Ternyata soft skill itu juga penting, ya kan? Selain kita akademis, kita sudah belajar akademis di pondok, ketika keluar ya kita belajar soft skill kita, bekal kita nanti ke depan ketika selesai dari pondok, ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau mau main boleh, nggak apa-apa secukupnya, nggak usah berlebihan. Masa bangun tidur belum sholat subuh ambil HP login ngereng push rank, sholat dulu nak. Sholat dulu, baca Al-Quran, belajar, baru udah jam 7 jam 8 mau push rank sejam aja, nggak usah lama-lama ya, atau 30 menit ya. Kalau anak-anak Ustadz tuh Ara sama Aska tuh kalau main HP harus dikasih waktu ya, jadi kalau diambil paksa pasti marah. Jadi sebelum kita ambil paksa, kita harus ingetin dulu udah dikasih waktu belum, kayak gitu. Jadi kalau ternyata udah lama nih, ya udah kasih 5 menit 10 menit itu, jadi udah setting alarmnya dulu. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Tuh, kesehat dan waktu luang itu adalah dua nikmat. Nikmat banget ya kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan kita lagi sehat itu nikmat banget. Kita lagi kosong tuh nikmat banget ya. Pas lagi nikmat waktu luang, enak buat kayak aduh ngapain ya. Tapi kalau pas lagi banyak kerjaan tuh, kapan kosongnya ya? Ya, jadi dua nikmat ini Rasulullah sudah ngomong kalau misalkan ini adalah nikmat yang sering dilalaikan. Nah, jadi ketika lagi kosong, daripada kita misalkan scrolling HP nggak jelas, kecuali ada tujuan, oh saya pengen belajar affiliate, wah cari konten-konten affiliate, bagus. Oh saya pengen belajar cara membaca Al-Quran yang benar, dicari tuh cara membaca Al-Quran gitu. Atau kita pengen belajar public speaking, wah gimana cara public speaking yang benar, kita tonton. Nah itu yang bagus tuh. Jadi memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ar-rohatu fi tabadulil a'mal, istirahat itu adalah perpindahan suatu kegiatan. Jadi kita pindah dari satu kegiatan nih, kayak ini Ustaz ngisi kajian, selesai dari ngisi kajian, nah itu istirahat itu namanya. Ganti ke kegiatan yang lain, dan begitu seterusnya. Karena ar-rohatu fil jannah. Istirahat itu nanti ketika di akhirat, dan semoga kita bisa bertemu di surganya Allah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda, santri-santri, ayah bunda para wali santri pesantren leadership Darut Tarqiyah Primago. Tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwasanya anak-anak itu adalah peniru yang urung. Ya, jadi waktu kita bersama dengan anak-anak, kita atur, kita jadikan waktu kita bersama dengan anak-anak ini adalah waktu yang berkualitas, ya kan? Makanya ada istilah quality time, family time, ya kan? Nah, ketika kita melakukan family time gitu, mungkin yang biasanya jalan-jalan itu cuman ketika jalan-jalan kurang satu anggota keluarga karena lagi di pondok, ketika keluar kita ajak jalan, kita bikin core memory ya, kita bikin memori-memori yang nanti itu akan menjadi pondasi bagi anak-anak kita, yang nanti jadi motivasi untuk anak-anak kita. Kita biasain, ketika kita membiasakan diri setiap pagi baca Al-Quran, anak-anak nanti akan tumbuh dengan ketika bangun pagi dia akan baca Al-Quran. Karena waktu orang tua bersama anak adalah amanah. Paling ya kalau saya kan, karena anak saya baru umur 5 tahun ya, masih ada sekitar jenjang lama waktu sekitar 15 sampai 20 tahun ke depan gitu ya. Karena mungkin ya kita nggak tahu di 20 tahun ke depan mungkin anak saya udah nikah gitu ya. Jadi masih ada sisa 20 tahun nih untuk bareng-bareng membersamai anak-anak gitu ya. Atau ada yang paling kecil juga ya, berarti masih ada 20-an ya, 21 tahunan lagi. Nah ini ayah bunda
yang mungkin saat ini sudah punya anak yang sudah menikah, ada juga mungkin di antara ayah bunda yang anaknya masih sekolah. Nah, kita itu adalah amanah. Usikum wa nafsi, itu adalah amanah untuk kita, dan kalau misalkan kita lakukan kalau misalkan kita isi waktu kita bersama dengan anak itu waktunya sia-sia, maka nanti anaknya nggak akan punya modal. Maka mungkin saya juga masih belajar menjadi orang tua. Boleh ayah bunda yang ingin sharing, berbagi pengalamannya tentang bagaimana mengasuh anak atau memola anak itu menjadi sesuai apa yang kita inginkan gitu kan. Kita salah satu keinginannya adalah ingin anak itu bermanfaat. Nah, itu boleh sharing di kolom komentar, nanti kita bisa sama-sama kita bacain di kesempatan berikutnya, kita bacain komennya satu-satu gitu ya. Karena itu bisa jadi mungkin banyak orang-orang seperti saya yang membutuhkan bagaimana parenting yang baik, parenting yang tepat gitu ya. Gak cuma dari satu sumber gitu. Mungkin ada yang dengerinnya dokter Aisyah Dahlan, gitu ya, dokter Aisyah Dahlan parenting ya. Atau mungkin ada yang lain lagi, ngeliat-liat parenting yang lain. Mungkin ya itu ketika dikombinasikan menjadi anaknya ayah bunda sekarang, boleh sharing, kita bagi-bagi ilmu. Karena ilmu itu nggak akan kadaluarsa, pasti akan terus kepake. Oke, jadi untuk santri-santri yang sekarang lagi di liburan, ya mungkin udah sering ya di WA, udah sering juga ada di grup, mungkin ada obrolan gitu ya. Jadi ayah bunda nanti ketika anak-anaknya, kita bangun kesepakatan, kita bangun bagaimana melakukan kegiatan ketika waktu liburan ini dengan bermanfaat. Nah, salah satu cara terbaik yang mengisi waktu luang adalah dengan berbagi dan peduli. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, khairun nas, bukan khairul mu'minin, bukan, tapi sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, salah satu cara untuk berbagi dan peduli adalah dengan kita sama-sama mengisi waktu dengan ya berbagi dan peduli, yang insya Allah Gerakan Ayah Peduli Sesama akan mengadakan kegiatan bukber akbar bersama 300 anak yatim dan duafa di Depok. Jadi kegiatan ini bukan sekedar acara berbuka. Ya, untuk kegiatan ini adalah momen kebersamaan, momen berbagi kebahagiaan, momen untuk memberi senyuman, momen untuk memberikan perhatian dan kasih sayang untuk anak-anak yatim dan duafa yang ada di Kota Depok. Rencananya agenda ini akan diikuti dengan 300. Mungkin tidak menutup kemungkinan, mungkin lebih gitu ya. Maka dari itu kami mengajak ayah bunda, abang kakak, sahabat, orang-orang yang menonton video ini untuk ikut membersamai kami Gerakan Ayah Peduli Sesama dalam kegiatan bukber akbar peduli sesama 300 anak yatim ini. Dengan apa? Bisa dengan doa. Kami mohon doanya, mohon didoakan semoga acara ini lancar. Bisa berpartisipasi dengan sedekah melalui harta, sedekah melalui jempol, share beberapa flyer-flyer kebaikan. Karena waktu yang kita gunakan untuk membantu sesama itu insya Allah akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Karena kita sama-sama tahu, sama-sama hafal, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ketika manusia itu meninggal, maka terputuslah tiga amal, maka terputuslah kecuali 3 amalan ini. Yang pertama, illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin. Nah, sedekah, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita berikan ilmu yang bermanfaat kita, ilmu-ilmu yang kita dapat kepada anak-anak kita yang baik-baiknya. Au waladin sholihin yad'ulahu, dan nantinya anak itu akan mendoakan kita sebagai orang tua, dan itu adalah
perbuatan atau amalan yang tidak akan pernah terputus meskipun kita sudah meninggal. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak, santri-santri, berapa banyak waktu yang sudah kita lewati dan tidak bisa kita ulang. Waktu yang sudah lewat ke belakang tidak akan pernah bisa kita ulang. Tapi waktu kita yang ada di depan kita masih bisa perbaiki, kita masih bisa atur, dan kita masih bisa susun agar menjadi waktu-waktu yang bermanfaat. Kita isi waktu-waktu ke depan kita, waktu yang akan kita lewati ini dengan ibadah, kita isi dengan ilmu, dengan akhlak, dan juga kepedulian dengan sesama. Semoga santri-santri pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago menjadi generasi yang berilmu, generasi yang berakhlak, generasi yang Qur'ani, pandai menjaga waktu, dan semoga ayah bunda yang menjadi pendamping para santri-santri kami itu menjadi pendamping yang terbaik dalam perjalanan anak-anak menuju masa depan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup kajian Sabtu pagi kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita awali doa pagi kita dengan bersama-sama beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim, 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 wa natubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bidzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya rahimu ya wadud ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa syattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin wa ansur ikhwanal mujahidina wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura ma'hadina hadha Darut Tarqiyah Primago ma damatis samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alafu minkum. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya adalah dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terbaik andal dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah.
Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan